की फतेह है, विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघन विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री हर गोबिंद कह सुन शाहू, शरदा तरह जे गुर घर माहू। तिनके सदा सहायक आहै, लाज अपनी को निर्बह। श्री हर गोबिंद कह सुन शाहू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छतर तख्त दे मालक, सारी कायनात दे रहबर, ज्ञान दे मुजस्मे शब्द गुरु। गुरता गद्दी ते सुभाए मान, जुगो जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों। वड भागे हाँ सतगुरु जी की संगत करन दा सुभाग समा प्राप्त होया। अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी दे पावन पवित्र अस्थाना विखे हर रोज शामां दे दीवान विच हाजरियां भर के लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचार आप जी सरवण करते आ रहे हो। मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का जीवन इतिहास जो लड़ीवार कथा विचार आप जी ने सरवण कर रहे हो। पिछलेरा इतिहास जो आप जी ने कल दे दीवान विच सरवण कीता सी। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी जदों दिल्ली की धरती के उत्ते बादशाह जहांगीर नूं मिले हन, सतगुरु जी ने मजनू टिल्ला नाम के अस्थान के उत्ते जो गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी की चरण छोह प्राप्त अस्थान है, उत्थे निवास टिकाणा कीता है। ते सतगुरु जी की वार्तालाप जहांगीर बादशाह के नाल होई है। और भी संगतां दूरों नेड़े चल के हर रोज़ नमस्कार करन वास्ते आउंदियां हन। चंदू पापी नूं जहांगीर बादशाह ने सतगुरु जी के हवाले किया है। भाई जेठा जी ने उसदियां मुश्का बन के अपने डेरे ते लियांदा। संगतां ने जो दिल्ली दे नगर दियां हन उन्हां सारियां ने उस पापी नूं लाणतां भी पाईयां, जुत्तियां मारियां, बड़ा बुरा हाल उसका कर दिता। जो भी किसी तरीके दे नाल उसने गलती की वो संगतां ने अंदर रोष सी, वो सारियां ने आपो अपने तरीके दे नाल ठंडा कीता, मारिया है उसने। सतगुरु जी ने दिल्ली की धरती तो अमृतसर विखे एक पत्रिका भेजी है माता गंगा जी नूं कि असी सुख सांद हाँ, साडा इत्थे टिकाणा होया है ते कुछ समय तक असी अमृतसर वापस आवांगे। ये सारी ही खबर जदों पहुँची है माता गंगा जी के पास बड़े प्रसन्न होए हन, शुकराना कीता है परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी का। तिहावल कड़ाह प्रसाद तैयार करके हरमंदर साहिब विखे अरदासा सोध के अरदास बेनती करके सरबत संगतां दे विच वरताया, बड़ी खुशी मनाई है। उधर दूजे पासे दिल्ली दे बादशाह जहांगीर नाल जदों विचार हो रही है, कई प्रकार हर रोज़ गुरमत दे विचार हुंदी है।
ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 52 ਕੈਦੀ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਰੋਗਾ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੋਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਅਗਲੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੈ ਸੁਣ ਸ਼ਾਹੂ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਹੋਏ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇਆ, ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਦਾ ਧਰਹਿ ਜੇ ਗੁਰ ਕਰ ਮਾਹੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਆਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਹੋਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤੜੇ ਪੜਪੋਤੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਨਦੌਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਫਤਖਾਰ ਖਾਨ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਲਾਜ ਆਪਣੀ ਕੋ ਨਿਰਭੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਹੈ ਪਰਿਓ ਆਸਰੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਿਆ, ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਇਸਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੋਗ ਲੋਕਣ ਮਹਿ ਬਣਹਿ ਸਹਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਰ ਬਾਬਰ ਸ਼ਾਹੂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਗਲਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਮੇਲ ਭਾ ਆਪਸ ਮਾਹੂ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਤਬ ਤੇ ਸਿਦਕ ਧਰਤ ਤੁਮ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮਾਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਬਾਬਰ, ਹਮਾਯੂ, ਅਕਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਲੇ ਬਰ ਲਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਮੌਲਾਣੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਮਰੀ ਤੁਮਰੀ ਸੰਧ ਸਦੀਵਾ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਣ ਥੀਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਏਮ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਠਿਓ ਸ਼ਾਹ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਇਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਨ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੜ ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਗਮਨੇ ਸੈਲ। ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਧਰ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹਨ। ਤਟ ਤਟ ਜਮਨਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗੈਲ। ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤਟ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਹੇਰਤ ਜਲ ਜਾਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਤਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਰ ਹਰਤ ਤਾ ਸੁੰਦਰ ਭਾਤੇ। ਕੰਢੇ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਘਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਜਾਏ ਕਰ ਉਤਰ ਤੁਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਥਿਰੇ ਤਹਾਂ ਕੇਤਕ ਨਰ ਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਨੰਦਾ ਸੰਘੇੜਾ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦਾ ਭਾਈ ਸੰਘੇੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੇਠਾ ਅਮੀਆਂ ਹੇਹਰ ਔਰ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਮੀਆਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਹਰ ਜਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮੀਆਂ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਗਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਅਮੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਨਗਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮੀਆਂ ਜੀ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਨ ਇਹ ਭਾਈ ਅਮੀਆਂ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ। ਨਿੰਜਰ ਜੋਏ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਜੱਲੂ ਕੋ ਜੋਏ, ਇਹ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਲੂ ਗੋਤ ਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਲੰਗਾਹ ਪਿਰਾਣਾ ਧੀਰ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਨੰਦਾ ਸੰਘੇੜਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਮੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਮਨਾ ਦੇ
ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਸਰਬ ਸਰੀਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਮਨਾ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਪਰ ਭਿਖ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਹੂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਮਨਾ ਦਾ ਜਲ। ਸ਼ਿਆਮਲ ਰੰਗ ਤਰੰਗਣ ਤਾਹੂ, ਸ਼ਿਆਮਲ ਰੰਗ, ਸ਼ਿਆਮਲ ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਲ ਹੋਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਸੋਂ ਬੂਝਣ ਕੀਨ ਪਿਰਾਣੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮਜਨੂ ਕੌਣ ਭਇਓ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿ ਮਜਨੂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਹਮਾਰੋ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਿਸ ਕੇ ਨਾਮ ਥਾਨ ਸੋ ਕਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋਨਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਵਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰਤਾ ਇੰਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਥਮ ਚਿਰਕਾਲ ਬਿਤਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਲਾ ਹੁਤੀ ਸ਼ਾਹੋ ਕੀ ਤਣੀਆ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੀ ਲੈਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੈਸ਼, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਜਨੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੈਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਜਨੂ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜਨੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਨੂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਜਨੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜਨੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜਨੂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਤਪੀ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜਨੂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਲਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੁਕਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਨੂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਜਨੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾਉਣਾ ਤਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਮਜਨੂ ਫਕੀਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਛੋਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਜਨੂ ਸੀ, ਲੈਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੈਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਖਾਰਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੇਧ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਾਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਭਗਤ ਨੇ, ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਭਇਓ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਇਸ ਥਾਨ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਇਸ ਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ। ਏਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਿੱਖਣ ਲਖਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਰੰਗੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਰੰਗੇ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਤਿਸ ਥਲ ਤੇ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨ ਬਿਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ। ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਿਸ ਕਰਿਓ ਬਸੇਰੇ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਭਇਓ ਦਿਵਸ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹੋ ਬੁਲਾਏ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਚੜ ਤੁਰੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਤਬ ਹੈ ਬੈਠੇ ਰੁਚਰ ਆਵਾਸ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ
ਚੰਦਨ ਚੌਂਕੀ ਚਾਰ ਚਕੋਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਕੋਨੀ ਚੌ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਜਣੀ। ਸੁਜਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਗਲੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਸਤਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁਜਣੀ ਸੇਤ ਵਿਛਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਜਨੀ ਸੇਤ ਸ਼ਾਦ ਕਰ ਲੋਨੀ। ਸੋਹਣੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੁਜਣੀ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਉਪਰ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਏ। ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਹੇ ਸ਼ਾਹੋ ਸਹਿਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤਨ ਪੀਰਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗੁਰ ਸੰਗ। ਹਜ਼ਰਤ ਭਾਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੁਲਾਸਤ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੁਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਹੇ ਦੇਸ ਰਸ ਵਿਸਾਲ ਮਹਿ ਢਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਉਚਾਰਿਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਗਮਨ ਸੁਦਾਸਰ ਹਮ ਚਿਤ ਧਾਰਿਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਸਰ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਮਾਸ ਬੀਤੇ ਇਤ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਕੁਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਤ ਸ਼ਾਹੂ ਕਹੈ ਮਮ ਅਬਿਲਾਖਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੋ ਚਿਤ ਰਾਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਸਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਨਗਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚੱਲੈ ਸੰਗ ਹੀ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਦਰਸ ਆਪ ਕੋ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਜ ਮਹੂਰਤ ਕੋ ਦਿਖਰਾਵੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਮ ਤਿਤ ਤੁਰਤ ਸਿਧਾਵੋ। ਅਤੇ ਕੋਈ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਰੋਦਸ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤਰੋਦਸ ਦਾ ਭਾਵ 10 ਤੇ 3 13, 13ਵੀਂ ਥਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਭਾਵ ਵਦੀ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਸੁਦੀ ਦੇ 15 ਦਿਨ, 15 ਥਿੱਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 15 ਤੇ 15 30 ਥਿੱਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੋਦਸ 13ਵੀਂ ਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਹੁ ਭਿਆਨਾ ਤਬ ਦਿਨ ਬਾਰਸੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੁਣਿਓ ਸਭਨ ਕੀਨਸ ਨਿਜ ਤਿਆਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਸਰ ਨਗਰ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਬ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਤ ਧਾਰੀ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਭਾਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਡੇਰੇ ਚੱਲ ਆਏ। ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਧ ਆਦਿਕ ਕੋ ਕਹਿ ਸਮਝਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਲਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਧਾਸਰ ਨਗਰ ਵੱਲ। ਸੁਣਿਓ ਸੁਧਾਸਰ ਕੋ ਜਬ ਭਿਆਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨਾਰ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਤਬ ਹਰਿਦਾਸ ਪਾਸ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ 52 ਕੈਦੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ 52 ਕੈਦੀ ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਦ ਅਰ ਬਿੰਦਨ ਪਰ ਲਪਟਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਲਪਟ ਗਿਆ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਹਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁ ਕਰੁਣਾ ਕਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਰੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਅਵਿਦਿਆ ਤਿਸ ਕੀ ਹਰੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਹੁ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਮਮ ਮੂਰਤ ਧਰ ਧਿਆਨ ਬਨਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਮੂਰਤ, ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਹੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਮਹਿ ਜਬ ਅਬ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਹ ਲੋਕਣ ਮਹਿ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਵੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਕਟ ਪਰੇ ਸਿਮਰ ਔਰ ਸਾਦਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ, ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਤਤ ਛਿਨ ਹਮ ਹੋਵੈ ਤੋ ਬਹਾਦਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਪਰ ਨਰਨ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀਜੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ,
ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੋ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਜਪੀਜੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਥਾ ਨਿਕਟ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਥਾ ਮਹਾ ਫਲ ਸੰਮਤ ਤਰੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੋਚਨ ਪਰੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਵਿਸ਼ਰਨ ਤੇ ਦੁਖ ਬਹੁ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੁਣ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੇ ਹਨ, ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਗੁਰ ਧੀਰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦੀਨੋ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਗਰ ਵੱਲ। ਧਰ ਔਰ ਮੂਰਤ ਭਿਆਨਾ ਕੀਨੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀਵਤ ਰਹਿਓ ਸਿਮਰ ਤਬ ਗੁਰ ਕੋ, ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਸਮੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਰਪੁਰ ਕੋ, ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਬੋਲਿਓ ਜੇਠਾ ਚੰਦੂ ਮੰਦ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਨਤਾ ਇਸ ਆਈ ਅਰ ਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਾਵਰ ਨੇ ਕਹਿ ਛੁਟਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੀਏ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਲ ਬਿਨਸਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਜੜ ਹੀ, ਮੂਲ ਹੀ, ਭਾਵ ਜੜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗ ਮਹਿ ਨਹਿ ਇਸ ਕੀ ਜਰ ਰਹਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਰਵੇ, ਵਿਲਕਦਾ ਰਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜੜ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਨਾ ਰਵੇ। ਮਰਹਿ ਸਜਾਏ ਨਰਕ ਕੀ ਲਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੰਕਟ ਭਰਹਿ ਜੁਗਨ ਲਗ ਪਰਿਓ, ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾੜੀ ਖੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੇ ਖੋਟ ਕਮਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲੇ, ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਆਤ ਕੁਕਰਮ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਐਸੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਉਚਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ,
ਇੰਜ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਕੀ ਨਹਿ ਇਹ ਕਾਰਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਾਇਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਖ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਪਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਛੋਰ ਦੇਤ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਪੁਨ ਹਮ ਮਾਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਰਚਹਿ ਜੁਧ ਜਾਬ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਾਲੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘੇਰੜ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਬ ਤੇ ਆਗਣ ਹੀ ਬਣਹਿ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਤੁਰਕ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਜੁਤ ਮਾਰਾਂ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਮਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸੋਨਕਾਰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ ਹੈ ਗਨ ਆਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਕ ਉਪਾਇਨ ਧਾਰ ਤਾਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਇਨ ਭਾਵ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਏ ਮਨੋਰਥ ਹੋਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਦੀਨੋ ਉਪਦੇਸ਼। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਭਜੋ ਹਮੇਸ਼। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਭਜੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਗੁਰ ਕੋ ਸੇਵੋ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ ਅੰਤ ਨਹਿ ਹਾਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ ਭਾਵ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਗੇ। ਦਿਵਸ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਬਿਤਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਵ 12ਵਾਂ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤ੍ਰੋਦਸ਼ਮੀ ਮਹਿ ਕੀਨ ਚੜਾਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ 13ਵਾਂ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਸੁਧਾਸਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਕ ਧੁਨੀ ਧੌਂਸਾ ਤੁੰਕਾਰਾ। ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਹਨ, ਧੌਂਸੇ ਵੱਜੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਧਾਸਰ ਵਾਸਤੇ
ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਤ ਛਿਨ ਦਲ ਤਿਆਰ ਹਵੈ ਸਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਲ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਧਾਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਤ ਚੜ ਕਰ ਚਾਲਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਚਲੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾਲਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਜੇਠਾ ਮਨ ਮਾਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਕੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੈ। ਉਹ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਇਆਲੂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਖੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੋਟੀ ਨੀਤ ਵਾਲਾ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਰੱਖਣਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤਬ ਜੇਠਾ ਮਨ ਮਾਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਚੰਦੂ ਕੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।